Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులగు సహోదరి సహోదరులారా, సజీవ వాక్కు అనేటువంటి యొక్క వడకంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకముగా దివ్య కారుణ్య కేంద్రం తరపున ఆహ్వానిస్తున్నాము. మరి యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారు ఎస్ క్లెమెంటీన్ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి యొక్క ఉద్దేశం ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ శ్యామల రాయపరెడ్డి, మరియమ్మ, లూర్దిరెడ్డి, దుగ్గింపుడి రాజపురెడ్డి, శౌర్యలమ్మ అండ్ మరియు ప్రశాంత్. అలాగే స్పాన్సర్షిప్ అందించిన రెండవ కుటుంబం ఎర్ర దేవదాస్ అండ్ అన్నపూర్ణ. వారి యొక్క ఉద్దేశం ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఫర్ గుడ్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ టు వరుణ్, వత్సల అండ్ వసంత్, అండ్ ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ of Nancy Nivedita, Vindu Manvita, Charles Chetan, Raphael Nathan and Lisa, and for good health, for spiritual growth for all the departed souls of family members, and thanksgiving for protecting family from corona, and blessings upon all those who have been participating in the retreat. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా కింద విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఫర్ ద బర్త్డే బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ గోలమారి ఇన్యాసమ్మ, అండ్ ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ గుడ్ హెల్త్ ఆఫర్డ్ బై గోలమారి ఇన్యాసమ్మ ఫ్యామిలీ. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగ మరియా కర్ణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగ ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఫర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్, spiritual growth and for the speedy recovery from cancer disease, mass offered by T. Joji Reddy and family. Thanksgiving mass for all the blessings received and grace of God, and for God's blessings in studies, career settlement and spiritual growth of grandchildren Shaumit, Meghana, Rajashekar, Krish and Mania, mass offered by M. Balshaw Reddy. For good health of Gade Dustinamma, Ina Reddy and Lucy Rani, and for the departed soul of Gade Arla Reddy, mass offered by Gade Ina Reddy and Lucy Rani family. For the eternal peace of the departed souls of Antony Reddy, Inyasamma, Shaw Reddy, Josephine Amma, Bala Reddy, mass offered through Our Ladies of Christians Help by Aduri Chinna Ina Reddy and family. For the departed soul of Alexander, and for eternal rest in Jesus Christ, mass offered by a devotee. Thanksgiving mass for all the blessings upon family, mass offered by Albin Reddy and Parina. For Lavanya to come out of all the bondages completely and for God's guidance to lead her in Catholic faith, mass offered by a devotee. Mass offered by Amar Jyoti to Sacred Heart of Jesus to bless P.V. Sai Abhilash with marriage and promotion in job. The departed soul of M. Prasad, and for God's mercy upon all family members offered by M. Suresh Kumar family. Thanksgiving mass for getting PR to Shashank, for special intention of Anusha, and for salvation to Venkateshwar, mass offered by Mary Rani family. For God's blessings and protection, for spiritual growth and for good health to all family members, for the bright future of children Geetam and Monith, for the departed soul of Mannan Kotaya, and for God's blessings upon Father Benny and team members, mass offered by D. Vijay Kumar and Swarna. For good job to Vijay Kumar and Jay Kumar, for God's blessings upon Radha, Mary Swapna, Bhavya Viviana, Abhinav and Abraham, and for good health of Nirmala, mass offered by family members. For God's blessings and deliverance from financial problems and bondage, is mass offered by Mary Rita and Charles Rickson and family. Thanksgiving mass for receiving all the blessings in the family. For the departed souls in the family, mass offered by Yasarla Savitri. Thanksgiving mass for all the blessings received. For good job to Pradeep to take care of family, and for blessings upon children, mass offered through St. Anthony of Padua and Mother Mary by family. For the departed souls who died on 28th September, mass offered by Prabha.
For the complete healing of husband from lung cancer through the intercession of Saint Anthony, Mass offered by Y. Shauramma. For the protection and guidance of Holy Spirit, Mass offered by Y. Chinna Reddy and Francisca. For the departed soul of Gundapareddy Mareddy and Selvamma, Mass offered by Gundapareddy Joseph Reddy. For the departed soul of Singa Reddy Francis Reddy and Teresamma, Mass offered by Gundapareddy Raja Vijay. For the departed soul of Gada Joji Reddy and Bala Teresamma, Mass offered by Gundapareddy Maria Rajini. Thanksgiving Mass offered by Kotla Madhavi Reddy and Rajaram Reddy. For the spiritual growth of all the family members in Chinnapareddy family and for victory of court case, Mass offered by Gopu Jyoti. For good health to Dodda Arogyamma and for the success of operation, Mass offered by Gopu Jyoti. For development of hostels of Gopu Praveen Reddy and Tanugunla Sudhakar, Mass offered by Gopu Jyoti. Thanksgiving Mass offered for God's blessings upon business and business partners and for God's grace in the family, Mass offered by Sudunuri Vijay Kumar, Swapna Kumari and Aman Anthony. Thanksgiving Mass for all the blessings received for good health to Sudharani and to continue the Lord's work as intercessor, Mass offered by Tumma Maria Shaurilu. ఈ యొక్క ఉద్దేశాల కోసం మనం అందరం కలిసి వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలము మీకే స్తోత్రము మహిమ కలుగును గాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరము కూడా ఎంతో పవిత్రముగా భావించేటటువంటి మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ గురించి సజీవ వాక్కు అనేటువంటి యొక్క వడకం ద్వారా మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాము. మనందరి జీవితంలో మనకు తెలిసిన విధముగా దేవుని యొక్క వాక్కు మనల్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో ముందుకు నడిపిస్తున్నది. ఎన్నో సందర్భాల్లో పడిపోతూ లేస్తూ జీవిస్తున్నటువంటి యొక్క జీవితాలు దేవుని యొక్క వాక్కు మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు, మన యొక్క కుటుంబంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనందరి జీవితాలు ఒక ప్రత్యేకతమైనటువంటి వెలుగును పొందుకుంటూ ఉండడం మనం అందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క వాక్కు 2000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క సంఘటనల గురించి, అంతేకాకుండా పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు చరిత్రల గురించి ప్రతి నిత్యము మనం ధ్యానిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి నిత్యము చదువుతున్నప్పటికీ మనకు తెలియకుండా మనందరిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని నుంచి సమాధానం మనం పొందుకుంటూ ఉంటాం.
చదివినటువంటి ఒక బుక్ను మరొకసారి చదవడానికి మనకు ఎన్నో సందర్భాల్లో బోరింగ్గా అనిపిస్తుంటుంది. అది ఎంత పెద్ద బుక్ కావచ్చు, ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ కావచ్చు, ఇలాంటిదైనా. కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం ఎన్నిసార్లు చదివినా మనకు ఎన్నటికీ కూడా విసుగు రాదు. చదివిన ప్రతిసారి కూడా మనకి తెలియనటువంటి వెలుగును పొందుకోవడం, మనకు తెలియనటువంటి సంతోషాన్ని పొందుకోవడం మనం అందరం కూడా గమనిస్తున్నాం. అందుకనే క్రైస్తవులు ప్రతినిత్యం కూడా ఎంతోమంది బైబిల్ ఎన్నిసార్లు చదివినా చదువుతూ ఉంటారు. చదివే కొద్దీ ఇంకా చదవాలనే తపన వారిలో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, మరి ఈ యొక్క వడకంలో మనం అందరం కూడా పాల్గొంటుండగా ఆ యొక్క దేవుని వాక్కు మనందరినీ కూడా తాకి స్వస్థపరచాలని, ఆ యొక్క దేవుని వాక్కు పట్ల మనందరికీ భయభక్తులు కలిగి, ప్రేమ కలిగి మనము వాటిని చదువుకుంటూ మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించలాగున దేవుని యొక్క కృప కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ఈరోజంతా కూడా దేవుని యొక్క వాక్కును మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్కు ఎవరితో పోల్చబడింది, ఏ యొక్క సందర్భాలతో పోల్చబడింది, ఏ యొక్క వస్తువులతో పోల్చబడింది అనేటువంటి అంశం మీద మనం ఈరోజు ధ్యానించుకోబోతున్నాము. అదే విధముగా దేవుని యొక్క వాక్కు మరి మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా జీవితం, ఇవి రెండు కూడా మనకి ఎలా దోహదపడతాయి అనేటువంటి విషయం మీద కూడా మనం ఈరోజు ధ్యానించుకోబోతున్నాము. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనబోయే మనం అందరము కూడా మనకు దేవుని యొక్క వాక్కు పట్ల భక్తిని దయచేయాలని, ఆసక్తిని శ్రద్ధని దయచేయాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనం చేసినటువంటి తప్పిదములను ప్రభువుకు సమర్పించి ప్రభువు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు నీ శక్తిని నేర్పరితనమును మానవులను కనికరించి క్షమించుటయందు ఎక్కువగా ప్రదర్శించుచున్నావు. నీ ప్రేమతో కూడిన వరములను మాపై కృమ్మరింపమని ప్రార్థించుచున్నాము. నీ ఆజ్ఞలను పాటించుచు నీ వాగ్దానముల కొరకు తప్పించు వారిని స్వర్గ సంపదలకు వారసులను గావింప కృపజూపును. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము జకరియా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 20 నుండి 23 వరకు. సర్వశక్తివంతుడవైన ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు, మహానగరముల నుండి ప్రజలు యెరూషలేమునకు ఏతెంచు కాలము వచ్చుచున్నది. ఒక నగరము ప్రజలు మరి ఒక నగరము జనులతో, మేము సర్వశక్తివంతుడైన ప్రభువును ఆరాధింపబోచున్నాము, అతని దీవెనలు అడుగుకోబోచున్నాము, మీరును మాతో రండు అని చెప్పుదురు. మహాజాతులను బలసంపన్నులైన ప్రజలను సర్వశక్తివంతుడైన ప్రభువును ఆరాధించి అతని దీవెనలను అడుగుకొనుటకు యెరూషలేమునకు వత్తురు.
ఆ దినములలో అన్యజాతి ప్రజలు 10 మంది ఒక్క యూదుని చెంగు పట్టుకొని దేవుడు మీకు తోడుగానున్నాడని వింటిమి, కనుక మేము మీ భాగ్యములలో పాలు పొందగోరెదము అని పలుకుదురు. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రతి రాత్రి నా చివరి మాట నీతో నేనయ్యా. ప్రతి ఉదయం నా మొదటి పాట నీదే యేసయ్యా. ప్రతి రాత్రి నా చివరి మాట నీతో నేనయ్యా. నమ్మదగిన వాడా, నన్ను నడిపించేవాడా, ప్రేమ పంచువాడా, నన్ను ప్రేమించేవాడా, నమ్మదగిన వాడా, నన్ను నడిపించేవాడా, ప్రేమ పంచువాడా, నన్ను ప్రేమించేవాడా. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. ఎవరి యొద్దకు పోయేదనయ్యా, నిత్య జీవపు మాటలు కలవు నీ చింత. ఎవరి యొద్దకు పోయేదనయ్యా, నిత్య జీవపు మాటలు కలవు నీ చింత. జీవమిచ్చుటకు వచ్చితినంటివి, జీవపు మార్గము నాకు నీవై ఉంటివి. జీవమిచ్చుటకు వచ్చితినంటివి, జీవపు మార్గము నాకు నీవై ఉంటివి. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. ఉదయం నా మొదటి మాట నీవే యేసయ్యా. ప్రతి రాత్రి నా చివరి మాట నీతో నేనయ్యా. ప్రతి ఉదయం నా మొదటి మాట నీవే యేసయ్యా. ప్రతి రాత్రి నా చివరి మాట నీతో నేనయ్యా. నమ్మదగిన వాడా, నన్ను నడిపించేవాడా, ప్రేమ పంచువాడా, ప్రేమించేవాడా. నమ్మదగిన వాడా, నన్ను నడిపించేవాడా, ప్రేమ పంచువాడా, నన్ను ప్రేమించేవాడా. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. స్తుతింతు నీ నామము, ధ్యానింతు నీ వాక్యము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమా కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 51 నుంచి 56 వరకు.
మోక్షారోహణ దినములు సమీపించినప్పుడు యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళుటకు దృఢముగా నిశ్చయించుకొనెను. తనకు ముందుగా దూతలను పంపెను. వారు యేసు కొరకు అంతా సిద్ధపరుప ఒక సమరియా గ్రామమునకు వెళ్ళిరి. కానీ ఆయన యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నందున అచ్చటి ప్రజలు ఆయనను ఆహ్వానింపరైరి. ఆయన శిష్యులు యాకోబు యోహానులు అది చూచి, ప్రభు, ఆకాశము నుండి అగ్నిని వర్షించి వీరిని నాశనము చేయనట్లు మేము ఆజ్ఞాపించుట మీకు సమ్మతమా అని అడిగిరి. అందుకు యేసు వారి వైపు తిరిగి వారిని గద్దించెను. అంతటా వారందరూ మరొక గ్రామమునకు వెళ్ళిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష పఠనం ద్వారా మన పాపం క్షమింపబడును గాక. ఆమేన్. దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. దయామయుడవైన ఓ సర్వేశ్వర, మేము తెచ్చిన ఈ అర్పణములతో పాటు మా సమస్త జీవితమును మీకు అర్పించుచున్నాము. ఈ దివ్య బలి మాకు స్వర్గపు వరవాహినిగా ఉండునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. క్రీస్తు శిలువ మనరుత్థానములనేటి ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనముల ద్వారా మమ్ము పాప మరణముల నుండి విముక్తులను చేసెను. తద్వారా ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు గురుకులము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజ అను కీర్తిని మాకు ప్రాప్తింపచేసెను. అందువలన అంధకారము నుండి అద్భుతమైన నీ వెలుగులోనికి మమ్ము నడిపించిన నీ మహత్తర కార్యములను మేము ప్రపంచమంతటా ప్రకటించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వెంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా.
క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క అపద్రాక్షరసములతో పాటు ఈరోజు మనకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి క్లెమెంట్ మరియు వారి కుటుంబం, వారి యొక్క ఉద్దేశాలను, అలాగే ఎర్ర దేవదాస్ మరియు అన్నపూర్ణ వారి యొక్క ఉద్దేశాలను ప్రత్యేకంగా సమర్పిస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు దివ్య బలి పూజకు విన్నపాలను అర్పించిన వారందరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవూయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవం నొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానం మగదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతల్లిగు మరియమాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తులతోనూ, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా
మేము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన యొక్క రక్షకుడు మనకు నేర్పించినటువంటి ఆ యొక్క పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు నిత్య జీవముకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. మెలసి కదలిరాని క్రీస్తు
ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులగు సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఈరోజు ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజతో ఈ యొక్క దినమును ఆరంభించి ఉన్నాము. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి క్లెమెంటీన్ మరియు వారి కుటుంబం, అలాగే ఎర్ర దేవదాస్ మరియు అన్నపూర్ణ, ఈ యొక్క 2 కుటుంబములకు దివ్య కారుణ్య కేంద్రం తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాము. కారణం, మీరు ఇస్తున్నటువంటి సహాయం వలన ఎంతోమంది దైవ వాక్కును ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ ద్వారా వడకంలో పాల్గొంటూ వాక్యాన్ని ఆలకించేటటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. కావున మీకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజును, వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. క్రీస్తు మన కొరకై ప్రాణం అర్పించుటను బట్టి ప్రేమ స్వరూపం మనకు బోధపడినది కనుక మనము కూడా మన సోదరులకై ప్రాణమును అర్పింపవలెను. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు నిర్వహించిన ఈ స్వర్గ పరమ రహస్యము మా శరీర ఆత్మల రక్షణ సాధనముగా రూపొందునుగాక. మేము బాధామయ క్రీస్తుతో ఐక్యమై అతని మరణమును ప్రకటించుచు క్రీస్తుతో పాటు అతని మహిమలో సహపాలి వారము అగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. May God bless all of you and have a good day.